हेलो बच्चों, बेटे ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮੀਕਲ ਆਸਪੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਊਟਕਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਰੇਸਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਨਵਰਜਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब जे अटैकिंग रेजेंट है जोड़ा वो या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है जोड़ा वो अपोजिट डायरैक्शन तो अटैक करता है तो कन्फिगरेशन उल्ट जाती है। रिटेंशन ये सेम रही है, उसी साइड तो अटैक करता है। तो जे रेसमाइजेशन जे दोनों का 50-50% जोड़ा इक्विमोलर मिक्सचर बन जाता है, उन्होंने आप रेसमाइजेशन कहते हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਊਟਕਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਦੋਂ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਰੇਸਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। क्लियर? When a chemical reaction involves bond cleavage or bond formation at an asymmetric carbon atom, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਬੌਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਕਲੀਵੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो उसे तो ही बॉन्ड बनेगा। नैचुरल है कि सबस्टिट्यूशन होनी है तो जितों बॉन्ड टुटेगा वही बॉन्ड बनेगा। देयर आर 3 डिफरेंट आउटकम्स, तो 3 डिफरेंट आउटकम्स हो सकती हैं बेटे जे एसिमेट्रिक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होएगा तो वह बॉन्ड बनेगा। कंसीडर द रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप्स X by Y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपां आ रिएक्टेंट ले लिया, C ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, CH3H C2H5 ਤੇ X ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 2 3 4 ਕਾਰਬਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਕਲੋਰੋਬਿਊਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੈਲੋਬਿਊਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ CX ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 3 ਆਊਟਕਮਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 3 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। पहली आप रूट 1 लेने, वाई असी ऐड करांगे, एक्स नूं असी माइनस कर देंगे, उसी थां ते जिथे एक्स सी उसी थां ते वाई अटैच हो गया। ठीक है, ये ए प्रोडक्ट बन गई। दूसरा रूट आप लेने बेटे, वाई नूं ऐड करांगे, एक्स नूं माइनस करांगे। हुण वाई है जिहड़ा एक्स इस पासे सी, लैफ्ट साइड ते सी, हुण वाई है जिहड़ा वो राइट साइड ते आ गया, बाकी सारा कुछ उवें ही है। एच उधर नूं चला गया, ये वाई हो गया, मतलब की है ये उल्ट पासे हो गया, ये बी प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, अगली प्रोडक्ट की हो सकती है बेटे, जे ये दोनों ही बन जान, अटैक सेम साइड तो भी हो जाए न्यूक्लियोफाइल का तो अटैक अपोजिट साइड तो भी हो जाए, तो ये की बन जाएगा, ए भी बन जाएगी, बी भी बन जाएगा, तो इनू असी की कहांगे, रेसमिक मिक्सचर। तो हुण जे सेम क्या कन्फिगरेशन रह गई तो इनू असी की कहने बेटे, रिटेंशन। ठीक है, एक ही है रिटेंशन। जे अपोजिट साइड तो हो गया तो फिर की है ये इनवर्जन, तो जे दोनों बन गए तो की है रेसमिक मिक्सचर। तो यदा मतलब तीनों ही चीज़ों की पॉसिबिलिटी है, तीनों ही प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। इफ ए इज़ द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन्ड, जे सिर्फ सानू ए ही बने कंपाउंड तो आप की कहांगे, द प्रोसैस इज़ कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। तो प्रोसैस की होएगी, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, बिकॉज A has same configuration as the starting reactant. Starting reactant की जिहड़ी configuration है वही configuration product दी भी है। जे कल्ली A product बनेगी तो उन्होंने असी retention of configuration कह देंगे। Clear? If B is the only product, जे सिर्फ B product बन रही है, B compound बन रही है, साडे कोले product बन रही है, the process is called inversion of configuration। तो इनू आप कहांगे प्रोसैस, इस प्रोसैस नू की कहांगे, इनवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, जे सिर्फ बी बने साडे कोले। ठीक है, तो कहने इनवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। क्यों कन्फिगरेशन की है, क्योंकि ये उल्ट की कन्फिगरेशन, जिहड़ी प्रोडक्ट बी दी कन्फिगरेशन है वो स्टार्टिंग रिएक्टेंट नालों की है बेटे डिफरेंट है, उहदे नालों इनवर्ट हो गई, इस करके इनू इनवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन कह देंगे आप इस प्रोसैस नू। ठीक है, जे बेटे दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर बन रहा है ए तो बी का, इफ एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए
and B, that is 50-50% mixture ਜੇ ਬਣ ਰਿਹਾ is obtained, then process is called racemization। ਤਾਂ process ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? racemization। and the product ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਬੇਟੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? optically inactive। and the product is optically inactive। ਜਿਹੜੀ ਇਹ product ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਨੈਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 0। ठीक है, तो एक ही बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्लीयर हो गया? ये अपने को आ गई 3 तरह दी प्रोडक्ट्स। ए जे हो तो कला इनवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, डिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। बी कला तो इनवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। जे इक्विमोलर मिक्सचर बन रहा है दैन प्रोसेस इज कॉल्ड रेसमाइजेशन एंड द प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव as one isomer will rotate plane polarized light in the direction opposite to another। दूसरे नालों उल्ट डायरैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਰੇਸਮਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਊਟਕਮਸ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ SN1 ਤੇ SN2 ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੇ SN2 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। SN2 ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ SN1 ਕੀ ਸੀ? ਡਬਲਸ, 2 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਰੇਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟੇ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਨਵਰਜਨ ਹੋਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਵਰਜਨ ਆਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਕ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅਟੈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ? ਇਨਵਰਜਨ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ। SN2 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਲਾਈਡਸ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਲਾਈਡਸ ਆਰ ਅਕੰਪਨੀਡ ਬਾਈ ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਅਟੈਚਿਸ ਇਟਸੈਲਫ to the side opposite to one where the halogen atom is present। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੈਲੋਜਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਅਟੈਚ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਾਲਡਨਸ ਇਨਵਰਜਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਲਡਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵਰਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਲਡਨ, WALDEN, ਵਾਲਡਨ ਇਨਵਰਜਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਲਡਨ ਇਨਵਰਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਡਨ ਇਨਵਰਜਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗੂਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵਾਲਡਨ ਇਨਵਰਜਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਆਪਾਂ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ Br ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 2 ਬ੍ਰੋਮੋ ਓਕਟੇਨ, ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਆਈਸੋਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਲੇਨ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ। 2 ਬ੍ਰੋਮੋ ਓਕਟੇਨ, CH3C BrH ਤੇ C6 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਪੂਰਾ। ਤਿੰਨ ਇਹ ਆਪਾਂ 9 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 ਕਾਰਬਨਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 9 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟੇ ਓਕਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ H ਹੈ ਜਿਹੜਾ H3 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਟੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 13 ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ QH ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, AQH QH ਨਾਲ, ਤੇ AQH QH ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਟੇ OH ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, OH ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। OH ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Br ਇਹਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, OH ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Br ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ OH ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਲੀਵ ਕਰ ਦੇਗਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨੂੰ ਤੇ OH ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ OH ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਜਿੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਵਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਡਨ ਇਨਵਰਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਵਾਲਡਨ ਇਨਵਰਜਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਜਨ ਆਫ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ SN1 ਜੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ SN1 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। SN1 reactions of optically active alkyl halides are accompanied by racemization, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ racemization ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। racemization ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਨਵਰਜਨ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। The product formed is a racemic mixture plus minus which is optically inactive। The ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। The carbocation formed being sp2 hybridized, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲੀ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਵ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੇ sp2। ਤਾਂ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਨਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਤਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਫਾਰਮਡ ਬੀਇੰਗ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਪਲੇਨਰ, ਉਹ ਪਲੇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ। ਦ ਅਟੈਕ ਆਫ ਦ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਮੇ ਬੀ ਈਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਪਲੇਨ ਆਫ ਦ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ। For example, hydrolysis of optically active 2-bromobutane results in the formation of racemic mixture plus minus butane 2-ol। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 2-bromobutane, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ CH3 ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ C2H5 ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ Br ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ H ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੇ Br ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਇਹ ਪਲੇਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ Br ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਟੈਕ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਸੇਮ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਬਵ ਦਾ ਪਲੇਨ ਤੇ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਤਾ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 50%, ਇਹ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 50%। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਫੈਨ ਹੈ, ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਨ ਦੇ 3 ਇਹਦੇ ਬਲੇਡਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਬਲੇਡਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟੇ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ। ਸਾਰੇ ਸਟੈਮ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਲੇਡਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੈਮ ਹੈ, 3 ਬਲੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਬਲੇਡ ਥੋੜੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਲੇਡ ਪਲੇਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ, ਸਟੈਮ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਟੈਮ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਤਾ ਛੱਤ ਨਾਲੋਂ, 3 ਬਲੇਡ ਰਹਿ ਗਏ ਇਕੱਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ 3 ਬਲੇਡ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੇਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਪਲੇਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਬੋਡੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਬਲੇਡਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਮ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਟੈਮ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਉੱਪਰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉੱਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਫੇਸ ਸਟੈਮ ਲਗਾਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਵਰਜਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਹੈ, ਅੰਬਰੇਲਾ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਜਨ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਨਵਰਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੈਮ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਬਰੇਲਾ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਦਈਏ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਸਟੈਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਲਟ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਈ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਟੈਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਨਵਰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SN1 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਸਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਸਮਿਕ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮੀਕਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਇਨ SN1 ਤੇ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੀਰੀਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫੀਗੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, SN1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ SN2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ Br ਅਟੈਚਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਕਾਰਬਨਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੈਲੋਜਨ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਗਰੁੱਪ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਲਫਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਟਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੈਲੋਜਨ ਦੀ ਇਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੋ ਗਰੁੱਪ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। H ਵਿਦਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ H ਨੂੰ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਲਕੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ ਰਿਮੂਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀ ਹਾਈਡਰੋ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਈਡਰੋ ਮੀਨਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਹੈਲੋ ਮੀਨਸ ਹੈਲੋਜਨ ਦਾ, ਡੀ ਹਾਈਡਰੋ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਹਾਈਡਰੋ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੀ ਹਾਈਡਰੋ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। When a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon. ਤਾਂ beta carbon ਤੋਂ hydrogen ਦਾ elimination ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and halogen atom from alpha carbon. Halogen atom ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, alpha carbon ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ OH ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ C ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ C, ਇਹਦੇ ਨਾਲ HHBr, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ H ਮਤਲਬ CH3 CH2Br ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਐਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਫਾ, ਇਹ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ एक्वस सोल्यूशन लिया सी। एक्वस सोल्यूशन हमेशा सबसटीट्यूशन रिएक्शन कर दिंदा है क्योंकि उत्थे हाइड्रोक्साइड एक जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, पर जे असी अल्कोहलिक सोल्यूशन लवांगे ना तो इत्थे हाइड्रोक्साइड जिहड़ा हैगा एज न्यूक्लियोफाइल नहीं यूज़ होएगा, एज बेस यूज़ होएगा। तो बेस की करदा बेटे, अटैक नहीं करता, जित्थे उहनूं प्रोटोन नज़र हुंदा है उत्थों प्रोटोन नूं अबस्ट्रैक्ट कर लैंदा है, प्रोटोन नूं बाहर कढ लैंदा है। तो बेस ये हुंदा है, तो ये बेस है, तो बेस ये कोल आया, H ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ H ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੌਂਡ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਨੇ ਇਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ H ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ BH ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ Br ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ। Br ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, B ਨੈਗੇਟਿਵ H ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ Br, B ਬੇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ Br ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। B ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ, ਬੇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ H ਨੂੰ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ BH ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ Br ਨੈਗੇਟਿਵ। BE ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ OH ਮੰਨ ਲਾ, ਮੈਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ B, ਜੇ OH ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ HOH, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ Br ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। B ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੇਸ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ OH ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਲਿਆ, ਇਕਵਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਕਵਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ OH ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ OH ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਐਲਕੀਨ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਲਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਸ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਇਜ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਫਨ ਕਾਲਡ ਬੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਲਿਆ, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ KOH ਪਾਇਆ ਅਲਕੋਹਲਿਕ, ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, CH3 CH2, ਇੱਥੋਂ H ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ Cl ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ H ਤਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ CH2 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 Cl ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, CH3 CH2 CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2, ਇੱਥੋਂ H ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ Cl ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਇਹ ਵਿਦਾਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਪੇਅਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਐਲਕੀਨ ਪਲੱਸ KCl ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। Cl ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਗਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ। OH ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਆਏਗਾ, H ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ, ਸੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆਈ ਬੇਟੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਐਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੈਲੋਜਨ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ CL ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਅਟੈਚਡ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੈਮਿਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜ਼ੈਟਸੈਫ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਜ਼ੈਫ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਰੂਲ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇਤਾ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਲਕੀਨ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਅਲਕੀਨ ਬਣੇਗੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲੇਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਲਕੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਕੀਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੇ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅਲਕੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਲਕੀਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੈਟਜ਼ੈਫ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਹੋਣ, ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਹੋਣ, ਯੂਜ਼ਲੀ 1 ਐਲਕੀਨ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਐਜ਼ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। In 1875 ਰਸ਼ੀਅਨ ਕੈਮਿਸਟ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸੈਟਜ਼ੈਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ZAITSEV ਸੈਟਜ਼ੈਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਜ਼ੈਫ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ, ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਡ ਐਜ਼ ਸੈਟਜ਼ੈਫ ਰੂਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ ਅ ਰੂਲ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸੈਟਜ਼ੈਫ ਰੂਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਟਜ਼ੈਫ ਰੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਿਚ ਇਨ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ the preferred product is that alkene, ਬਣਨੀ ਤਾਂ ਅਲਕੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਕੀਨ ਬਣੇਗੀ ਬੇਟੇ which has greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms।
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਅਲਕੀਨ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲੇਟਡ ਅਲਕੀਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਬੇਟੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ CH3 CH2 CH2 CHBr CH3। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਲਫਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਬੀਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਟਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਟਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ AH ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ AH ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ AH ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, CH3 CH2 CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH CH, ਇੱਥੋਂ Br ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ H ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਜੋ Br ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ H ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਜ਼ਅਪ ਰੂਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲੇਟਡ ਅਲਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲਕੀਨਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈਂਟ 2 ਇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਂਟ 1 ਇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 81% ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 90% ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 19% ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ H ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ CH3 ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, CH3 CH2 C। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, C ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ CH3। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ H ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ H ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਲੈ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, CH3 CH2 CH2 C ਡਬਲ ਬੌਂਡ C H2। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਵੀ H ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ H ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ, H ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, 2 H ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਪਾਸੇ H ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਲਕੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕਾਈਲੇਟਡ ਅਲਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ, ਉਹੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਕੀਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਟੂਵਰਡਸ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲਕੀਨਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲੋ ਅਲਕੀਨਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਲੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਟਰਸ਼ਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੀਨ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲਕਾਈਲੇਟਡ ਹੋਏਗੀ। ਅਲਕਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਡੀਹਾਈਡਰੋਹੈਲੋਜਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਅਲਕੋਲਿਕ KOH ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਐਕੁਅਸ। ਪਹਿਲੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਕੁਅਸ KOH ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਲਕੋਲਿਕ KOH। ਇਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? It may be noted that alcoholic KOH causes elimination in the molecule of alkane, while an aqueous solution of base leads to substitution. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਾਂ aqueous solution ਲੈ ਲਿਆ, KOH ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ alcoholic KOH ਲਿਆ ਤਾਂ elimination reaction ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ aqueous KOH ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ substitution reaction ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਿਹੜਾ aqueous solution ਦੇ ਵਿੱਚ KOH ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਐਕੁਅਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ H ਆਇਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ H ਨੂੰ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, H ਨੂੰ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕੁਅਸ, ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਨਹੀਂ ਐਕੁਅਸ ਜਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕੁਅਸ ਜਦੋਂ KOH ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਲੈ ਲਿਆ KOH ਬੇਟੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਉਹੀ, OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬੇਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਬਟੇ ਬਲਕੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਐਜ਼ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮੋਲਰ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਰੇਸ ਲਾਉਣਗੇ, ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ, ਰੇਸ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਲਕਾਈਲ ਹੈਲਾਈਡ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਅਟੈਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲਕੀਅਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ, ਤਾਂ ਬਲਕੀ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ H ਨੂੰ। ਇਹ H ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ H ਖਿੱਚੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਆਪ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਕੀਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟੇ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਸਸ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਜੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।